આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તમામ પક્ષોએ પોતપોતાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે। ત્યારે આજે આપણે છોટાઉદેપુર લોકસભાના લોકપ્રિય સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા સાથે જોડાયા છે। ગીતાબેન, 5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન એવા કયા કામો જે પ્રજા સુધી તમે પહોંચાડ્યા છે અને તમારી રજૂઆતના પગલે કામો થયા છે? 2019માં માનનીય મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં મને જે કામ કરવાની તક મળી છે, આ 17મી લોકસભામાં ऐतिहासिक निर्णयों थया छे। आम तो मोदी साहेबनी सरकारना 10 वर्ष थई गया, पण मैं ज्यारे 17મી लोकसभा में मने जे काम करवानी तक मळी, मारा जीवन ने हूँ एक अहोभाग्य मानूँ छूँ कि आ ऐतिहासिक निर्णयों जे थया ये 17મી लोकसभा में मने साहेबना कार्यकाल दरमियान काम करवानो मौको मळ्यो छे। मारा 5 वर्षना शासन दरमियान जे कंई नाना मोटा कामों हता, जे आ विस्तारना लोकोनी लागणी हती, अपेक्षा हती, ए हूँ पूरी करवाना प्रयत्नों कर्या छे। कवाड़ तालुकानी कड़ीपाणी गाममां जे जीएमडीसी वर्षोथी चालती थी, घणा बधा लोको अहींना विस्तारना त्यां रोजगारी लेता हता, कोई कारणोसर बंध हती। आ जीएमडीसी चालू करवा माटे हूँ रजूआत करी अने अत्यारे जीएमडीसीना अमुक पार्ट चालू थया छे। आनाथी अने थोड़ा दिवसोमां, थोड़ा समयमां पूरेपूरी आ कंपनी चालू थवानी छे। त्यारे आ विस्तारना लोकोने आ कंपनी चालू थवाथी रोजगारी मळवानी छे अने एनो लाभ अमारी गरीब आदिवासी जनताने मळवानो छे। साथे साथे आ जिल्लामां एक प्रश्न हतो कि आ जिल्ला ने जीआईडीसी क्यारे मळशे, तो आ जिल्ला ने जीआईडीसी पण मंजूर थई गई है। आना थकी पण आ विस्तारना जे अमारा नागरिको छे, लोको छे, एने रोजगारी मळशे। घणी बधी सरकारनी योजनाओ छे। खेडूत सन्मान निधि अमारी जे खेडूतो सुधी पहोंचे छे, मां आयुष्मान कार्ड जे खूब आशीर्वादरूप योजना छे। माननीय मोदी साहेबना नेतृत्व में कोई गरीब परिवारनो कोई व्यक्ति ए बीमार थाय अने एमना घर में कदाच पैसानी सगवड ना होय तो अमारा गुजरात में केंद्र सरकारना 5 लाख अने गुजरात सरकारना 5 लाख, आम 10 लाखनी आ योजना एक आशीर्वादरूप योजनाओ छे। महिलाओने सशक्तिकरण करवा माटे, महिलाओने आत्मनिर्भर बनाववा माटे महिलालक्षी घणी बधी योजनाओ जे सखी मंडळो चलावे छे बहनोने, एमने बैंको तरफथी लोन आपीने आजे बहनों पोते आत्मनिर्भर बनी छे एवो एमने अहसास थाय छे। नाना मोटा उद्योग धंधा करीने ए बहनों पोते आत्मनिर्भर बनी छे। अमारा जिल्लामां, मारा मत विस्तारमां शिक्षण क्षेत्रे पण खूब सारुं काम अमारी सरकार करी रही छे। केंद्र सरकारनी एकलव्य मॉडल स्कूलो बनी छे। हमणां अपना जिल्लामां नवोदय स्कूल बनी छे। साथे साथे राजपीपलानी वात करूँ तो त्यां पण बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी अत्यारे काम चालू छे। बधाय जिल्लाओमां नवोदय स्कूलो बनी छे। मारो मत विस्तार 4 जिल्लामां फैलायेलो छे। 7 विधानसभा आवे छे। ए पछी हालोल होय, वडोदराना पादरा ने डभोई, राजपीपला, नादोद, आ तमाम विस्तार में सांसद बन्या पछी हूँ प्रवास कर्यो छे अने नाना मोटा जे कामों छे ए पछी रोड होय, रस्ता होय, पुल होय के सरकारनी कल्याणकारी योजना जे परिवार सुधी पहोंचाडवानी जे योजनाओ छे एने अमे पहोंचाडवा माटे अमारुं संगठन, अमारा कार्यकर्ताओ अथात प्रयत्नो करी रह्या छे। अत्यारे पण आवनार लोकसभानी चूंटणी ज्यारे हमणां आवी रही छे त्यारे अमारा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटील साहेबे दरेक लोकसभा जे गुजरातनी 26 लोकसभा ने 5 लाखनी लीडथी जीतवानुं एक लक्ष्य राख्युं छे। एना माटे अमारा भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ बूथे बूथे गामडे गामडे त्यारे काम करी रह्या छे। गीताबेन, खास करीने वात करवामां आवे, तमे आ बधुं जे गणाव्युं तमे कामो कर्या छे, परंतु जे रोजगारीनो प्रश्न छे हजू पण अहींना लोको जे रोजगारी माटे सौराष्ट्र कच्छ बाजू जता होय छे। आपना कार्यकाळ दरमियान आ बाबते आपे प्रश्न कोई रजूआत करी हती खरी? अगाऊ आपने जणाव्युं के जे
વર્ષોથી માંગ હતી. અમારા જિલ્લામાં આદિવાસી સમાજના ખેડૂતો છે, જમીનો ઓછી હોવાને કારણે એ બીજા જિલ્લાઓમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પલાયન કરે છે. એને રોકવા માટે હું આપને જણાવ્યું કે કડીપાણી જીએમડીસીમાં એ શરૂ થશે એટલે ત્યાં રોજગારી મળવાની છે. જીઆઈડીસીની શરૂઆત થશે એટલે ત્યાં પણ રોજગારી મળવાની છે. આવા અનેકવિધ પ્રોજેક્ટો સરકાર કરી રહી છે આ પલાયન રોકવા માટે. કારણ કે પલાયન જ્યારે થાય છે ત્યારે એના બાળકોનું અભ્યાસનું પણ એમનું શિક્ષણ પણ બગડતું હોય છે. ત્યારે અમારા સરકારમાં એક જ પ્રયત્ન છે કે પલાયન અટકે, બાળકોનો અભ્યાસ ન બગડે, અને જ્યારે બાળકોનો અભ્યાસ ન બગડે એના માટે અમે પ્રયત્નશીલ છે. અત્યારે આ જિલ્લામાં ઘણી બધી એકલવ્ય મોડેલ સ્કૂલો દરેક તાલુકામાં થઈ છે, કોલેજો પણ થઈ છે, આઈટીઆઈ પણ થઈ છે. એટલે આવા નવા પ્રોજેક્ટ, નવા અભ્યાસક્રમો અહીંયા શરૂ થયા છે, જેથી આજની પેઢી આવતીકાલનું ભવિષ્ય, જેમ મોદી સાહેબની ઈચ્છા છે કે આવનાર 2047માં આ દેશ આત્મનિર્ભર બને, એ હેતુથી આ સરકાર, આ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને અમારી સરકાર કામ કરી રહી છે. ત્યારે આવનાર દિવસોમાં આ જિલ્લાનો, આ લોકસભાનો ખૂબ સારો વિકાસ થાય અને થયો છે, એના માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. ગીતાબેન, અત્યારે ઉનાળાનો સમય આવી રહ્યો છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પાણીની સમસ્યા સતત ચાલતી હોય છે. આ બાબતે આપના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈ યોજનાનો અમલ મૂકવામાં આવ્યો છે ખરો? હાંફેશ્વર જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના જે શરૂ થઈ હતી, ફેઝ 1, આમાં 2 પ્રોજેક્ટ છે. ફેઝ 1 પ્રોજેક્ટ બંધ થયો હતો, એને મેં ચાલુ કરાયો. ફેઝ 2, આ ફેઝ 1 અને ફેઝ 2 બંને અત્યારે પ્રોજેક્ટ ચાલુ છે. માન્ય મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન છે કે શહેરની જેમ ગામડાના પરિવારોને પણ નળથી જળ આપવા માટેનું એ અત્યારે કામો ચાલુ છે. અમારા ત્યાં અત્યારે સંપ બની રહ્યા છે. અત્યારે જ્યાં કામગીરી ચાલુ થઈ છે અને પૂર્ણ થઈ છે, ત્યાં બોરથી પાણી આપવા માટે સરકાર અમારા વાસ્મોના માધ્યમથી એ પાણી અપાય છે. પણ આ પ્રોજેક્ટ અત્યારે ચાલુ છે, એટલે અમુક વિસ્તારોમાં જ્યાં પ્રોજેક્ટનું કામ પૂર્ણ થયું ત્યાં બોરથી પાણી અપાય છે, અને સંપ બની ગયા ત્યાં સંપમાંથી પણ પાણી અપાય છે. હજુ આ કામ ચાલુ છે. બધાય આખા આ વિસ્તારમાં આ નળથી જળ, જે નર્મદાનું પાણી ચોખ્ખું પીવાનું મળે, એના માટે માન્ય મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન છે, એ અમે સૌ સાથે મળીને સાકાર કરીશું. ગીતાબેન, કોંગ્રેસના નેતાઓ તો એવું કહી રહ્યા છે કે તમે જે નળ સે જળની જે વાત કરી, સાંસદનું નિવાસસ્થાન જ એવું છે, ત્યાં નળ તો લાગી ગયા પરંતુ ત્યાં પાણી નથી પહોંચ્યું. એ બાબતે આપ શું કહેશો? એમને અમારા માન્ય મોદી સાહેબના નેતૃત્વવાળી સરકાર જે કામ કરી રહી છે, કલ્યાણકારી યોજનાઓ પહોંચાડી રહી છે. ગુજરાતની સરકાર પણ અનેક ઘણી યોજનાઓ પહોંચાડી રહી છે. આમને આ વિકાસ દેખાતો નથી. એમના સમયમાં કશું થયું નથી. અત્યારે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી કામ કરી રહ્યા છે, ગુજરાત સરકાર પણ કામ કરી રહી છે. અહીંયા પાણી પહોંચ્યું છે, પાણી મળી રહ્યું છે. કોઈ કહે છે કે પાણી નથી મળતું. જ્યાં કામ પૂર્ણ થયું છે ત્યાં પાણી મળી રહ્યું છે. અને કદાચ આવો કોઈ પ્રશ્ન કંઈ ગામડામાંથી આવશે તો અમે ત્યાં એ જોવડાવીને એક કામ પાણી ત્યાં મળે એના માટે અમે પ્રયત્નો કરીશું. ગીતાબેન, હું શિક્ષણની વાત પર આવીશ. હવે શિક્ષણનું જે સ્થળ છે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં, ધોરણ 10 અને 12ની જે બોર્ડની પરીક્ષાનું એક્ઝામની જે પરિણામ આવે છે, એમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લો સૌથી છેલ્લા નંબર પર હોય છે. એનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે શિક્ષકોની ઘટ. આ બાબતે આપણા કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈ રજૂઆત કરી ખરી? છોટાઉદેપુર જિલ્લો એક આદિવાસી જિલ્લો છે. પહેલાં વડોદરા સાથે સંકળાયેલો હતો. માન્ય મોદી સાહેબ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે આ જિલ્લો, છોટાઉદેપુર જિલ્લો છૂટો થયો. ત્યારથી આ જિલ્લામાં દરેક ગામમાં પ્રાથમિક શાળાઓના બિલ્ડિંગ તમે જુઓ, 2 માળની પ્રાથમિક શાળાઓ, અને શિક્ષકો પણ છે. એવું નથી કે શિક્ષકોની ઘટ છે. શિક્ષકો અહીંયા પૂરતા પ્રમાણમાં છે. હા, કોઈક જગ્યાએ કોઈક શાળામાં નહીં હોય, એ અમે રજૂઆત કરી છે. એ ભરતી થશે જ્યાં ના હોય ત્યાં. પરંતુ જે અહીંના અમારા બાળકો છે એ સારું શિક્ષણ મેળવે એટલા માટે જ અમારી સરકાર કામ કરી રહી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં અહીંના વિદ્યાર્થીઓ ભણીને ખૂબ આગળ વધશે. ઘણા ગામડાના અમારા વિદ્યાર્થીઓ ક્લાસ 1, ક્લાસ 2 ઓફિસર બન્યા છે. એ આ જિલ્લાનું એક સારી વાત કહેવાય
કે ભણીને અમારા બાળકો આગળ ગયા છે એવી વાત નથી કે આ જિલ્લાનું શિક્ષણ કાચું છે. કોંગ્રેસના જે રાજ્યસભાના સાંસદ છે નારણભાઈ રાઠવા અને તેઓના પુત્ર સંગ્રામસિંહ રાઠવા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે. અત્યારે લોકચર્ચા એવી ચાલી રહી છે કે નારાયણ રાઠવા, સંગ્રામ રાઠવા, ગીતાબેન રાઠવા અને અન્ય કોઈ પણ હોઈ શકે કે લોકસભાની ચૂંટણીના ઉમેદવાર હોઈ શકે છે. આ બાબતે આપ શું કહીશ? માન્ય રાજ્યસભા સાંસદ નારણભાઈ રાઠવા, એમના દીકરા સંગ્રામભાઈ રાઠવા, અમારી સરકાર એટલે કે માન્ય મોદી સાહેબના નેતૃત્વવાળી સરકાર અને ગુજરાત સરકારમાં જે કલ્યાણકારી યોજનાઓ જે વિકાસલક્ષી કામો થયા છે અને જે એટલા બધા કામો થયા છે, ખરેખર એની વાતો કરવા જઈએ ને તો ઘણો બધો સમય થાય. તો એનાથી અમારા નારણભાઈ, સંગ્રામભાઈ આ યોજનાઓ અને જે લોકો સુધી કામ પહોંચ્યા છે, હું તમને કહું છે ગરીબમાં ગરીબ પરિવારમાં પણ સરકારની યોજનાઓ પહોંચી છે. એટલે માન્ય નારણભાઈ રાઠવાશ્રીને મન થયું કે વિકાસ આટલો બધો થતો હોય તો અમારે એવી પાર્ટી સાથે રહેવું જોઈએ કે જે વિકાસ કરનારી પાર્ટી છે, જે લોકોની વાતો સાંભળનારી પાર્ટી છે અને લોકોને આગળ લઈ જનારી પાર્ટી છે. અમારી પાર્ટીમાં, અમારી સરકારમાં કિસાન હોય, બેન હોય, દીકરા હોય, વૃદ્ધ હોય, વિધવા હોય, બધાયને યોજનાઓ અમે પહોંચાડીએ છીએ. એટલે એમનું મન ફરી ગયું હશે અને આવવાની એમની ઈચ્છા થઈ અને જોડ્યા છે. અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબે એમને કેસરીયો ધારણ કરાયો છે. આ માન્ય નારણભાઈ રાઠવાજી અને સંગ્રામભાઈને પાર્ટીમાં હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પાર્ટી જે જવાબદારી આપશે એ કામ કરશે. અમારી પાર્ટીમાં એ પછી સાંસદ હોય, ધારાસભ્ય હોય કે કોઈ પણ ચૂંટાયેલો વ્યક્તિ હોય, એ એક કાર્યકર્તા બનીને કામ કરતો હોય છે. પાર્ટીના જે વિચારો હોય, પાર્ટીની જે કોઈ ગાઈડલાઈન હોય એ પ્રમાણે સૌ કોઈ કામ કરતા હોય છે. ગીતાબેન, મારો છેલ્લો સવાલ એ રહેશે, અત્યારે હવે લોકસભાની ચૂંટણી હવે નજીકના દિવસોમાં આવી રહી છે. આપણી ઉમેદવારી પત્ર માટે કોન્સેસ પણ યોજાઈ ગયા છે. અત્યારે લોકચર્ચા એવી ચાલી રહી છે કે સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા ફરી રિપીટ થાય તો બહુ સારું, એવી વાત ચાલી રહી છે. ગીતાબેન રાઠવાની કેવી તૈયારી? 2019માં જ્યારે પ્રથમવાર મને જવાબદારી સોંપવામાં આવી અને 17મી લોકસભામાં આ વિસ્તારના જનતાએ ખૂબ મોટી લીડથી મને સરકારમાં કામ કરવાની એક તક આપી. હું એમ તો વર્ષોથી 95થી હું આ સેવા કરતી આવી છું અને આ સાંસદ બનીને, સાંસદ છું પણ એક કાર્યકર્તા છું. આ કાર્યકર્તા બનીને છેક બૂથ લેવલે, ગ્રામ્ય લેવલે, એ પછી નાનો વ્યક્તિ હોય, મોટો હોય, મહિલા હોય, અમારા વડીલ હોય કે બાળકો હોય, તમામને સાથે લઈને હું જ્યારે વિસ્તારમાં ફરી, વિસ્તારમાં જઈને એમની કોઈ પ્રશ્નો હોય એને વાચા આપી. એટલે સ્વાભાવિક છે કે આ વિસ્તારના લોકોની લાગણી હોય કે સાંસદ ગીતાબેન ફરી આવે, પણ અમારી પાર્ટી એની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમારી છોટાઉદેપુરના બોડેલી તાલુકામાં લોકસભાના સેન્સની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ, પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી પણ પૂરી થઈ. અત્યારે રાષ્ટ્ર લેવલે એટલે કે દિલ્હી આના નામોની ચર્ચા ચાલી રહી છે. જે કોઈ અમારા મોવડી મંડળ, અમારું નેતૃત્વ જેને પણ જે નામની જાહેરાત કરશે એને તમામ અમારા લોકસભાના જે જનતા છે એના આશીર્વાદ મળવાના છે. કારણ કે આ એક વ્યક્તિ નથી પણ અમારું જે ચિહ્ન છે એક કમળ, એક કમળને અમે દિલ્હી પહોંચાડવા માટે, સરકારમાં પહોંચાડવા માટે અને ફરી આ દિલ્હીના નેતૃત્વમાં, સરકાર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં કામ કરે એના માટે કટિબદ્ધ છે. અમારા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી જે અત્યારે 400 પારનું લક્ષ્યાંક છે કે ફિર એક બાર મોદી સરકાર અને અબકી બાર 400 પાર, ત્યારે આ જે કોઈ નામ આવશે એને 5 લાખ પણની વધારે લીડથી જીતાડવા માટે એની જનતા કટિબદ્ધ છે. જે કોઈના પર વિશ્વાસ મૂકશે એના માટે કાર્યકર્તાઓ કામ કરશે અને જે કંઈ અમારા માન્ય મોદી સાહેબના જે કામો છે, જે વિકાસની હરણફાળ છે, એ આવનાર દિવસોમાં 2024માં ફરી તીસરી બાર
મોદી સરકાર પ્રધાનમંત્રી બનવાના છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો આ હતા છોટાઉદેપુર લોકસભાના સાંસદ ગીતાબેન રાઠવા. તેઓ 5 વર્ષ દરમિયાન તેઓએ જે કામો કર્યા છે તે આપણી સાથે ચર્ચા કરી છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સૂત્ર છે કે 400 કી પાર તે પણ સાર્થક થશે તેવું જણાવી રહ્યા છે. રિહાન પટેલ, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ગુજરાતી ન્યૂઝ, છોટાઉદેપુર.